कोलोरेक्टल कैंसर एक खतरनाक मर्ज बन चुका है। गैर सेहत बख्श ग़िज़ा के इस्तेमाल से बहुत से अफराद, खासतौर पर नौजवान तबका, इस मर्ज का शिकार हो रहा। इन ख्यालात का इजहार रुकन कानूनसाज कौंसिल कलवा-कुंटला कविता ने AIJ हॉस्पिटल में कोलोरेक्टल कैंसर से मुतल्लिक शौर बेदारी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा है कि बहुत से अफराद कैंसर की वजह से मौत की आगोश में जा रहे हैं। छोटे बच्चे भी बड़ी तादाद में कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे। कोलोरेक्टल कैंसर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। रुकन कौंसिल ने कहा है कि बाकायदगी से तिब्बी मुआयने सेहतमंद जिंदगी की कुलीद हैं। खासतौर पर खवातीन को चाहिए कि वो अपना तिब्बी मुआयना करवाते रहें, कुव्वत बख्श ग़िज़ा और वर्जिश का एहतमाम करें ताकि इस मुहल्लिक वबा से महफूज रहा जा सके। बड़ी आंत का कैंसर एक आम लेकिन काबिल इलाज कैंसर है। उन्होंने कहा कि हर किसी को कैंसर जैसे अमराज से वाकफियत निहायत ही जरूरी है। कविता ने बताया कि हैदराबाद एक मेडिकल हब बन चुका है। रियासती हुकूमत तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने में कई अहम इक़दाम कर रही। बादशाह इस बेदारी प्रोग्राम में माहिरीन तिब ने बड़ी आंत के कैंसर के इन वजूहात पर रोशनी डाली जिनसे इस मुहल्लिक बीमारी का खतरा है। अलावा अज़ी एहतियाती तदाबीर और इलाज से मुत्तल्लिक़ भी हाज़रीन को रोशनास कराया गया। Good morning. Very happy to be here. Although politically I'm not a great fan of cycle. Otherwise I do appreciate whatever you guys are doing early in the morning. And I'm very happy to be here and actually very proud to be associated with this event. When AIG came to me with this initiative, when they said, "Ma'am, we are going to end this program in April 24th," I said, "This cannot be a program which can be ended. This has to be a program which should be ongoing. This has to be a program which all of us take responsibility very seriously and promote it throughout the year. That should be the goal." Because today when we look at India, today when we look at the world, very young people succumbing to diseases like cancer is just growing and growing. It is very painful. And none of us honestly have any clue. As governments, we try to do a lot. We try to make sure that the food that that the people get is not adulterated. Telangana government has been very proactive in terms of putting on PD cases, PD acts, and booking a lot of cases and making sure we control the adulterated food. But as you know, it just seeps into our systems, and the kind of pesticides, the amount of pesticides that we use, it seeps into the system. If we just tell our people to eat healthy, it is also a responsibility on all of us, governments, companies, and even device manufacturing companies to try and use as eco-friendly ingredients as possible. So that is something Telangana government has been pioneering and trying to do that. Other than that, of course, healthcare. In terms of healthcare, we are very proud. We call Hyderabad the medical hub of this country. And at times, throughout Asia, especially into AIG, we see influx of patients coming in from all over the world, not only India. We are very proud that AIG is in Hyderabad, and we are very proud of Dr. Nageshwar Reddy Garu, who has just received honors from the Government of India. And wherever we go, I only say that he is a son of the soil, and we are very proud, and he is the best doctor in the world, and very friendly doctor as well. సో డాక్టర్ని చూడగానే సగం రోగం తగ్గిపోతుంది అంటారు కదా. నాగేశ్వర రెడ్డి గారిని చూడగానే ఆల్మోస్ట్ 80% తగ్గిపోతాయి. ఎందుకంటే భయపెట్టకుండా ఫ్రెండ్లీగా జరిగేదేంటో అన్ని భాషల్లో వివరించగలిగేటటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి వారిని చాలా మంది ఇష్టపడతారు. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మై మదర్, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు గెట్ అ ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ హిమ్. సో ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు నాగేశ్వర రెడ్డి గారు మీరు ఇచ్చేటటువంటి సర్వీస్ కి. పైగా పర్టికులర్ గా ఏఐజీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇందాక నేను అడుగుతా ఉన్నాను, నేను కోలన్ క్యాన్సర్ గురించి చాలా ప్యాషనేట్ గా తెలంగాణ అంతా కూడా అడ్వకేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కాకపోతే ప్రతి సంవత్సరం ఈ టెస్టులు చేసుకోవాలంటే మరి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, తక్కువ ధరల్లో మా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటుందా అంటే వేరే హాస్పిటల్స్ లో సగం డబ్బులకే మా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ టెస్టులు చేసేటటువంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ ఉందని చెప్తా ఉన్నారు. సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్. బట్ ఐ షుడ్ ఆల్సో వార్న్ యూ, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ టేక్స్ హెల్త్ కేర్ వెరీ సీరియస్లీ. మీతో మేము పోటీ పడతాము. ఎంఎన్జే లాంటి హాస్పిటల్స్ ని చాలా స్ట్రెంథెన్ చేసి మా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటటువంటి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ ని హైదరాబాద్ లోనే కాకుండా
జిల్లా కేంద్రాలకు కూడా తీసుకెళ్లేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతాం సార్. అందులో కూడా ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఉన్నప్పుడే హెల్త్ కేర్ అనేటటువంటి సస్టైన్ అవుతుంది, సక్సెస్ అవుతుంది, ప్రజలకు కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. అల్టిమేట్ గా మనం ఎవరైనా ఇంత బాధ్యతతో పొద్దున 5:30కి లేసి వచ్చి ఇంత సైకిళ్ళకి ఇవన్నీ చేసేది ఎందుకంటే మన ప్రజలకి మన వాళ్ళకి తెలియాలని చెప్పి. సో ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకి మరీ ముఖ్యంగా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మన హెల్త్ మళ్ళీ చూసుకున్నానులే ఇంట్లో అందరు బాగున్న తర్వాత అని అనుకోకండి. మన హెల్త్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. మనం కూడా రెగ్యులర్ గా చెకప్స్ చేయించుకోవాలి. అది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కావచ్చు, కోలన్ క్యాన్సర్ కావచ్చు. ఇవాళ రకరకాల క్యాన్సర్లు వచ్చి లక్షలాది మందిని పొట్టను పెట్టుకునేటటువంటి సందర్భాన్ని గమనిస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి దయచేసి రెగ్యులర్ గా చెకప్స్ చేసుకోవడానికి మరీ ముఖ్యంగా మహిళలు చొరవ తీసుకోవాలని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా అన్ఫార్చునేట్లీ కోలన్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే చిన్న చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా ఇప్పుడు కోలన్ క్యాన్సర్ వస్తున్నటువంటి వివరాలను వైద్యులు చెప్తా ఉంటే చాలా బాధాకరంగా ఉంది. కాకపోతే అది సగంకి ఎక్కువ మనదే తప్పు అని చెప్పి నేను ఇవాళ చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే ఆహారాన్ని, అన్నాన్ని ఔషధంలాగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. అదే మనం తినాలి కదా, ఉన్నది కదా, అబండెన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు తింటే మాత్రం చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులే ఉంటాయి. నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. మా నాన్నమ్మ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక మాట చెప్పేది. ఎప్పుడు తిన్నా, ఏ పూట తిన్నా, అది పొద్దున కావచ్చు, మధ్యాహ్నం కావచ్చు, రాత్రి కావచ్చు, ఓన్లీ సగం కడుపుకే తినాలి బిడ్డ అని చెప్పేది. అది పదే 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 మన పూర్వీకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అలానే ఫాలో అయ్యారు. వాళ్ళు తిన్నటువంటిది ఏదైనా కూడా మితంగా తిన్నారు. తినేటటువంటివి కూడా న్యాచురల్ గా దొరికేటటువంటి, మన దగ్గర దొరికేటటువంటి రాగులు కావచ్చు, సజ్జలు కావచ్చు, జొన్నలు కావచ్చు, వీటిని ఎక్కువ తీసుకునే ప్రయత్నం చేసినారు. మనం అవన్నీ మర్చిపోయినాము, వెస్ట్రన్ మాయలో పడ్డాము. నాట్ దట్ ఐ డోంట్ లైక్ పిజ్జా, ఐ లవ్ పిజ్జా. బట్ ద థింగ్ ఇస్ when you eat pizza, when you eat a burger, how to compensate and how to help your body to get rid of whatever is remaining is also very important. దానికోసం కొద్దిగా తప్పకుండా మనము ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇవాళ ఉమెన్ అందరూ కూడా వాళ్లకు అవకాశం ఉన్నంత మేరకు ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తా ఉన్నారు. దానికి ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరంలో 1200కు పైగా పార్క్స్ ని క్రియేట్ చేసినటువంటి ఘనత తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి. ఎక్కడికక్కడగా గ్రీన్ జోన్స్ ఉండాలి, ఎక్కడికక్కడ లంగ్ స్పేస్ ఉండాలి, ఎక్కడికక్కడ సేఫ్ వాతావరణంలో పొద్దున్న లేస్తే ఆడబిడ్డలైనా సరే, యువకులైనా సరే వాక్ చేసేటటువంటి విధానం, ఓపెన్ జిమ్స్ విధానం ఇవన్నీ పెట్టడం జరిగింది. అండ్ ఐ ఆల్సో ట్రూలీ అప్రిషియేట్ ద ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ది bikers here today, and I will certainly take up the issue of having bike lanes in Hyderabad. Konni in the newest part of the city, we've ensured that bike lanes are there, especially financial district కావచ్చు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైతే కొత్తగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేశామో అక్కడ we've ensured there is biking lanes. But then కొంచెం ఓల్డ్ ఏరియాస్ లో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ నియర్ కేబిఆర్ పార్క్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ I think tried to set up timings ki 6 to 9 we should leave the bike lane ani, but I see that nobody cares or nobody follows the rules. So we'll have to make it very fashionable to be able to bike in this city. Only then it will be successful. Government can apply, government can propagate any kind of rule, but that will only be successful when there is citizen partnership. So let us all once again try and get more awareness to the people. As governments, we will also try and cooperate as much as we can, and let us see if any new areas are there where you want to recommend to the government. I'll personally be your ambassador as from the bikers community and take it up with the government and try and do my best. So ఇవాళ AIG లో వచ్చినటువంటి అధునాతమైనటువంటి పరిజ్ఞానంతోని ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నామో, ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ప్రశాంత్ గారు హిమ్సెల్ఫ్ సెడ్, ఆల్దో వి మ్యానుఫ్యాక్చర్ various equipment which help in the treatment, he said very good things. He said prevention is much better. So ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ అయినా సరే వారు డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు 50% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనము ముందే స్క్రీనింగ్ చేసుకుంటే అని చెప్పి. తప్పకుండా ఆ స్క్రీనింగ్ కోసము జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడానికి మా తరఫున కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం సార్. బట్ యాజ్ ఐ సెడ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి అన్ ఆన్గోయింగ్ థింగ్. ఇట్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి అన్ ఆన్గోయింగ్ థింగ్. ఒకసారితో ఆగేది కాదు. సో దానికంతా కూడా మా కోఆపరేషన్ పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఏఐజీని జిల్లా కేంద్రాలకు ఎక్కడ వచ్చినా కూడా మేము స్వాగతిస్తాము. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ ఇన్ ఎనీ హెల్త్ క్యాంప్స్, వీ విల్ పర్టికులర్లీ బీ దేర్ టు కోఆపరేట్ విత్ యూ. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరందరూ కూడా ఇంత పొద్దున వచ్చి ఇంత పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నందుకు, అల్టిమేట్ గా ప్రజలకు ఒక మంచి మెసేజ్ వెళ్ళడానికి మనందరం కూడా భాగస్వామ్యమైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్. జై తెలంగాణ, జై హింద్.